السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال کے ساتھ. اور جناب یہ کال ہے 16 فروری کے لیے. سب میں پہلے آج کے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ ایک معجزہ ہے جو مارکیٹ کو واپس اپنے ٹریک پہ لا سکتا ہے. جس ٹریک پہ پچھلے دنوں چل رہی تھی, اچھا والیوم, زبردست ایکسائٹمنٹ اور بڑی اچھی مارکیٹ جو چل رہی تھی, تو اس ٹریک پہ لانے کے لیے اب کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. تو آج کے سیشن میں معجزہ تو نہیں ہوا, مگر معجزے کا ٹریلر نما ہمیں نظر آیا. میں نے آج کوشش کی ہے آج کے سیشن کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے کہ اس کو ہر اینگل سے دیکھیں. آج بے شک مارکیٹ نے 176 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود مجھے مارکیٹ میں وہ چیز نظر نہیں آئی کہ میں یہ کہوں کہ ہاں جی مارکیٹ جو ہے بڑی اچھی ہو گئی اور وہ جو کل کی گراوٹ تھی وہ بات ختم ہو گئی اور بلز بڑا اچھا پرفارم کریں گے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ مارکیٹ دو چیزیں کہی تھی. ایک تو میں نے کہا تھا کہ 41,233 203 کے نیچے ٹریڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتی. نمبر ایک بات یہ کہی تھی. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ بلز ایفرٹ کریں گے یا پریشر کا یہ تھریٹ ختم ہوگا اگر مارکیٹ 41,511 کے اوپر ٹریڈ کرے اور اس کے اوپر رکے. اب اگر آج کا ہائی دیکھیں جو کہ بیسیکلی آخری بالکل مارکیٹ بند ہونے سے پہلے بنا ہے, تو وہ 41,457-58 کا ہے. تو ابھی بھی ہم 41,511 سے نیچے ہی رہے, اور وہ بھی لاسٹ جو 30 منٹس ایکسائٹمنٹ تھی اس میں مارکیٹ اوپر گئی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ 41,233 کا رول کیا رہا ہے, تو آپ کے سامنے گرین کلر کی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ 41,233 203 کی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو آج دن میں پری اوپن کے 30 منٹس کے بعد, جس کے اندر ہم نے لو بنایا تھا ایک 41,000 میرے خیال میں 47 کا, تو وہ لو 30 منٹس پری اوپننگ میں تھا. اس کے بعد مارکیٹ 3 گھنٹے تک 41,200 کے آس پاس گھومتی رہی, اوپر یا اس کو ٹیسٹ کرتی رہی یا تھوڑا بہت اس کے اوپر چلی جاتی. 3 گھنٹے کے بعد پھر مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی, یعنی کہ کوئی میرے خیال میں 1:15 بجے, اور 41,118 کو توڑا اور پھر 40,918 کا لو بنا دیا. جو گراوٹ تھی وہ بڑی گریجول تھی, اور ایک کچھ اس میں کچھ نظر آ رہا تھا کہ ہاں اس کے اندر کوئی تناسب ہے گراوٹ کا. مگر اس کے بعد ہم نے 3 بجے مارکیٹ کو ایک دم اوپر جاتے دیکھا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ 30 منٹس کے اندر مارکیٹ جو ہے 30 منٹس زیادہ سے زیادہ 40 منٹس ہوئے ہوں گے, کیونکہ 30 منٹس میں نے 200 لیول سے اوپر کے دیکھے ہیں. تو اگر اوور آل لے لیں تو 40-45 منٹ ہے. 40 منٹ کے اندر مارکیٹ جو ہے ہائی بھی بنا چکی اور 176 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوئی. اور اگر ہم 200 کے نیچے دیکھیں تو 1 گھنٹہ 15 منٹ مارکیٹ 200 لیول کے نیچے ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی. تو 1 گھنٹہ 15 منٹ اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں مگر جو ایک سائن آف ایکیومولیشن ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا, کیونکہ گراوٹ تھی, مسلسل تھی, مگر ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ بھئی یہاں پر ایکیومولیٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ بڑھتی ہے تو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس کی جسٹیفائڈ ہوتی ہے وہ. تو یہاں کچھ جسٹیفائڈ سچویشن نظر نہیں آئی. تو اسی لیے میں نے یہ بات لکھا کہ یہ میراکل مطلب معجزے کا ٹریلر تو ہو سکتا ہے, مگر ابھی بھی بلز کو امپاور ہونے میں یہ مدد شاید نہیں کر پائے. یہ بات میں نے کہی. اچھا, آپ چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ہم یہ بلیو کریں موجودہ صورتحال میں کہ بلز پاور میں آ گئے ہیں, جب تک کہ اب یہ لیول جو 41,511 کا تھا, اب 41,523 سے 570 تک کا جو ایریا ہے, یہ وہ لیول اب اس میں تبدیل ہو چکا ہے. تو 41,570 523 کے اوپر اگر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی, جو پریشر ہمیں ملا تھا وہ اس کی اثرات زائل ہو رہے, اور اب مارکیٹ جو ہے شاید دوبارہ پرفارم کر لے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 41,570 یہاں سے کتنی دوری پر ہیں انڈیکس کی کلوزنگ سے. تو 41,570 جو ہے تقریباً 243 پوائنٹ کی دوری پہ, یعنی کہ 243 پوائنٹس کی دوری پہ. تو کم سے کم مارکیٹ 243 پازیٹیو ٹریڈ کرے, 240-45
प्लस में मार्केट खड़ी हो, वॉल्यूम जनरेट करे, तो फिर वी आर गोइंग टू बिलीव ऑन बुल्स कि हाँ ठीक है जी अब एफर्ट होगी। और अगर कोई प्री ओपन में हाइप बनती है 150-200 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलती है तो वो बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती, जिस तरह आज नीचे जाना अहमियत नहीं रखता था। 41,047 का हाई बनाया, फिर ऊपर आ गया। अगर आप प्री ओपनिंग सेशन को देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट बेशक नीचे गई, मगर उसी नीचे जाने के बाद वो 200 पॉइंट ऊपर आ गई 15 मिनट के अंदर अंदर। तो इसलिए प्री ओपन की अहमियत उतनी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर प्री ओपन के बाद मार्केट 41,570 के ऊपर रुकना शुरू करे, वॉल्यूम जनरेट करना शुरू करे, तो हम कुछ उम्मीदें करेंगे, ठीक है जी। और इवन ये कि मैं कहता हूँ कि अगर प्री ओपन सेशन के बाद जो पहली आपके पास रेजिस्टेंस है उससे भी 50-100 पॉइंट ऊपर रह ले, यानी कि 41,400-4,500 के ऊपर भी मार्केट जनरेट करना शुरू कर दे वॉल्यूम और टाइम स्पेंड करना शुरू करे, तब भी ये उम्मीदें पैदा हो जाएंगी कि ठीक है 41,570 के ऊपर हम चले जाएंगे 12-1 बजे के टाइम। मगर अगर शार्प हाइज होते हैं तो कतई तौर पे इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस बात को बहुत अच्छी तरह जहन में रखिएगा। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आती है तो 41,302 के नीचे से प्रेशर शुरू हो जाएगा, और अगर मार्केट आगाज़ के साथ नीचे जाती है तो 41,203 के नीचे प्रेशर शुरू होगा। इन दोनों बातों को इस तरह वाज़ेह तौर पे समझिएगा। शार्प हाइज का मैंने बता दिया आपका कि शार्प हाइज हो या शार्प लोज हो, इनकी अहमियत प्री ओपन वॉलेटिलिटी में क़तई तौर पे नहीं होती, ठीक है जी। तो मैंने ये भी बता दिया कि 570 के ऊपर अगर वॉल्यूम जनरेट करे तो फिर बुल्स की एफर्ट शुरू होती है, और उस सूरत में बुल्स टारगेट बनाएंगे 41,741-706 को, और यही ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है अगर तो बुल्स ने एफर्ट किया तो। और दूसरी सूरत में अगर हम 41,570 को ऊपर नहीं ट्रेड कर पाते तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होगी, और फिर मार्केट में डिप्रेशन 41,302 के नीचे शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की है, रैपअप का जो पोस्टमार्टम किया है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए कारआमद होंगी, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह रैपअप को समझें तो आने वाले सेशन में ये पोस्टमार्टम आप खुद भी कर सकते हैं, दौराने मार्केट सेंटिमेंट को समझने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मैं स्टॉक्स के हवाले से देखूं, अगर आज की परफॉर्मेंस तो आपके सामने हपको मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नज़र आया कि उसके अंदर जो है उसकी परफॉर्मेंस में रिजिडिटी थी और स्टेबिलिटी थी, मगर अपार्ट फ्रॉम हपको अगर मैं दूसरे देखूं, जैसे वैसे मैंने अगर आपको याद हो तो कल की स्क्रिप्ट कॉल में OGDC PPL के बारे में ये बात बता दी थी आपको कि इसमें शॉर्ट खींचा नहीं जा सकता, फ़ौरन निकले क्योंकि इसमें बाय करना है। ये बात कल की स्क्रिप्ट कॉल में बताई गई थी। हाँ, TRG ने आपको 107.10 का लो बना के अपनी शॉर्ट से निकलने का बड़ा सुपर मौका दिया, और 107 से शॉर्ट में निकल के 113.84 पे इसकी क्लोजिंग आई है, 116.20 का इसका हाई है। तो TRG की पॉसिबिलिटी आज स्क्रिप्ट में क्या होती है मैं दोबारा जो स्क्रिप्ट कॉल भेजूंगा उसमें बताऊंगा आपको। और मैपल लीफ की परफॉर्मेंस भी मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। मैपल लीफ सीमेंट, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर ने कुछ आज परफॉर्म किया है, मगर सीमेंट सेक्टर को लेके अभी आप फौरी तौर पे तेज़ी इसमें नहीं करेंगे, मगर सीमेंट सेक्टर एक्यूमुलेट हो रहा है, ये बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। और आप लोग अब तमाम उन स्टॉक पर तवज्जो देंगे जो मैं नए पोर्टफोलियो के आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैंने कल भी किए हैं, और आपको उसकी लिस्ट मेरे पास तो बन रही है, मैं आपको रोज़ाना बता रहा हूँ कौन कौन सा नए पोर्टफोलियो में स्टॉक मौजूद है। तो स्क्रिप्ट कॉल में उन स्क्रिप्ट को आप जहन में रखिए और उनकी तरफ तवज्जो दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर ट्रेड करेंगे। इन हालात में अगर दिसंबर पोर्टफोलियो आपको अच्छा गेन दे सकता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी तरह चले, अगर आप सेलेक्टिव हैं, आप टारगेटेड हैं, आप मेंटली तैयार हैं, आपको लेवल्स पता है, तो मैं समझता हूं कि आप अपने लॉसेस से बच सकते हैं और प्रॉफिट भी कर सकते हैं इस मार्केट में। ये आपके सामने इसकी मिसाल मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।